اگر ہمیں جنت کی بات سناتے تو ہمیں اس طرح معلوم ہوتا، ہم اس طرح محسوس کرتے کہ ہم جنت میں داخل ہو گئے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں اگر حضور ہمیں بات جہنم کی بتاتے تو فرماتے ہیں ہم اس طرح محسوس کرتے کہ ہم جہنم میں داخل ہو چکے، ہم اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہے صحابہ تمہیں پتہ ہے قیامت کا روز بہت منظر برا ہوگا۔ فرمایا سورج کو قریب کر دیا جائے گا، لوگوں کی چربی اس طرح پگھلے گی جس طرح پسینہ عام روٹین میں پگھلتا ہے، ہڈیوں سے ماس جدا ہو جائے گا۔ اے صحابہ تمہیں کیا پتہ ہے وہاں پر ہر رشتہ ناتا ٹوٹ جائے گا، کوئی کسی کی بات نہیں سنے گا، کوئی کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اے صحابہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ قیامت کا یہ منظر ہوگا؟ اب صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کو جب حضور نے یہ بات سنائی تو صحابہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، یا رسول اللہ جب وہاں پر آپ کے بقول لوگوں کے گناہ زیادہ نیکیاں کم فرشتے پکڑ کے جہنم میں ڈال رہے ہوں گے تو اللہ کے محبوب ہم تو آپ کے بغیر رہ نہیں سکتے، یا رسول اللہ ہم تو آپ کا دیدار کرنے بنا ہمیں نیند نہیں آتی، تو قیامت کے دن اے اللہ کے محبوب آپ ہمیں کہاں ملیں گے؟ اب اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم انہوں نے یہ نہیں کہا کہ قیامت کا منظر اتنا سخت ہوگا صحابہ میں کسی بیڈ روم پہ آرام فرما رہا ہوں گا یا میں کسی جگہ پر فرشتوں کے معاملات میں فرشتے مجھے لے کر بیٹھے ہوں گے۔ فرمایا ہے صحابہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہو، فرمایا اللہ نے مجھے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، میں جب پیدا ہوا تو اللہ کے محبوب نے فرمایا یا اللہ میری امت کی بخشش فرما۔ اب وہ بڑھاپے میں ہیں، اگر وہ سجدے کی حالت میں ہیں تو وہ کہتے یا اللہ ربی حبلی امتی، یا اللہ میری امت کی بخشش فرما۔ اب صحابہ نے جب قیامت کے لیے پوچھا نا کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ کہہ دیا اپنی زبان سے ہر رشتہ ناتا ٹوٹ جائے گا تو آپ ہمیں کہاں ملیں گے؟ فرمایا ہے میرے صحابہ 3 جگہ ہے جہاں پر میں تمہیں مل جاؤں گا۔ اب وہ 3 جگہ کون سی ہیں؟ فرمایا پہلی جگہ جہاں پر میری امت کے نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے، قیامت کا دن ہے، سورج قریب کر دیا جائے گا، گرمی بہت زیادہ ہے، شدید گرمی ہے، قطرہ پانی کو نہ ملے گا۔ اللہ کے محبوب کدھر ہیں؟ جہاں پر امت کے نامہ اعمال تولے جا رہے ہیں۔ اب وہاں پر کر کیا رہے ہیں؟ مثال کے طور پر ذوالفقار صاحب ان کی اہلیہ ہیں، ان کے نامہ اعمال تولے جا رہے ہیں، گناہ زیادہ نیکیاں کم۔ اب حضور کی امت میں سے ہیں سرکار دو عالم اور صحابہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں، حضور کو یہ نہیں ہے، سرکار یہ نہیں چاہتے کہ میری امت جہنم میں جائے۔ اس وقت بھی وہ کہتے ہیں اے فرشتے کیا ہوا؟ فرشتہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اس عورت کے گناہ بہت زیادہ نیکیاں بہت کم ہیں۔ اب حضور یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا اچھا ہے تو میری امت، مگر ساری زندگی گناہ میں بتا دی، اب کیا کیا جائے؟ اپنے رب سے التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ اب کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہوتا ہے فرشتے رکو، اس کا ایک نیکی میرے پاس ہے جو اس کو بھی نہیں پتا، جو اس نیکی کا اس عورت کو بھی نہیں پتا۔ اب فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں، بڑے حیران ہیں کہ جو بھی عمل ہوتا تھا ہم لکھ لیتے تھے، یہ کون سی نیکی ہے جس کا ہمیں بھی نہیں پتا۔ اللہ اور اس کے رسول وہاں پر ہیں، اللہ کی طرف سے ایک کاغذ کا ٹکڑا دیا جاتا ہے اور وہ اس کے جو نیکیوں کا پلڑا ہے اس میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اب نیکیاں زیادہ ہو جاتی ہیں، گناہ کم ہو جاتے ہیں، اس کے مطابق وہ جنت کی حقدار ہے۔ اب وہ جب اتنی خوشی میں مبتلا ہو کر
अपने अल्लाह से, अपने नबी से दुआ करती है, इल्तिजा करती है, मालिक ये कौन सी ऐसी नेकी है जिसने आज मुझे जहन्नुम से बरी करके जन्नत अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। अब बड़ी गौर फिक्र वाली बात है, बड़ा बारीक नुक्ता है। अब जब पूछा गया तो वो औरत कहती है मेरी ये कौन सी नेकी है जिसका मुझे भी नहीं पता। अब अल्लाह उसको कहता है ए मेरी बद्दी, तू एक दिन लेटी हुई थी, तेरे जिस्म में बहुत ज्यादा थकावट थी, असी पंजाबी च कहने कि तूने साइड चेंज की तो तेरे मुंह से निकल गया अल्लाह। क्या निकल गया जी? बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। बहुत ज्यादा गुनाह ज्यादा थे मगर नेकियां बहुत कम। अल्लाह ने उसके नामा अमाल में एक कागज का टुकड़ा रखा, उसको भी इस चीज का इल्म नहीं है। फरमाया ये अल्लाह पाक, ये मेरी कौन सी नेकी है जिसका मुझे भी नहीं पता। तो अल्लाह ने फरमाया तेरे मुंह से निकल गया अल्लाह। नींद की हालत में वोजू भी नहीं किया, पता नहीं हालत क्या है, जिस्म पे शायद निजासत भी हो, मगर तेरे मुंह से अल्लाह निकला। फरमाया ये मैंने बड़ा महफूज करके रख लिया कि कल कयामत के दिन शायद इसकी जरूरत पड़े और मैं इस बंदी को उस वक्त ये चीज अता फरमाऊं। गौर फिक्र करने वाली, आज हम नींद में नहीं है, आज हम नींद में नहीं है, आज हम अल्हम्दुलिल्लाह नियत से आए हैं कि हम खत्म में जा रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल का नाम ले रहे हैं, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। यकीनन हमें यकीन और ईमान होना चाहिए, ये वो अमल है जिसकी वजह से अल्लाह ताला हमारी बख्शिश फरमाएगा। पहला अमल। दूसरा फरमाया पुल सिरात का अमल, और फिर वहां पर कयामत के दिन गर्मी। फरमाया गर्मी इस कदर कि पानी कतरा तक ना मिलेगा। फरमाया मेरे सहाबा अगर तूने मुझे मिलना है तो मैं हौज़े कौसर पर मिलूंगा, जहां पर मैं अपनी उम्मत को हौज़े कौसर के अपने हाथ से जाम पिला रहा हूं। अब देखो वहां पर कतरा पानी को नहीं है, सरकार दो आलम अपनी उम्मत को हौज़े कौसर के जाम पिला रहे हैं। तीसरी जगह फरमाया, तीसरी जगह है सहाबा मैं जहां तुम्हें मिलूंगा, फरमाया वो पुल सिरात है। फरमाया वो इतनी बाल से बारीक है, तलवार से तेज है, अगर गुनाहगार बंदा वहां पर कदम रखता है तो कटकर नीचे आग में चला जाएगा। फरमाया मैं वहां पर जब मेरा उम्मती उस पुल सिरात पर कदम रखेगा तो मैं अपने रब से दुआ करूंगा, या अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा, सुभान अल्लाह, या अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा। अब जहां पर ये तमाम अंबिया किराम कयामत के दिन हदीस पाक है, ईसा से लेकर आदम तक तमाम अंबिया किराम उम्मतें जाएंगी तो वो एक ही सवाल कर रहे होते हैं। उम्मत कहेगी अल्लाह ने आपको नबी बनाया, इस टाइम कयामत आ चुकी है, हमारी कुछ हेल्प करें। तो नबी क्या कहते हैं, जुमला नोट कीजिए। नबी कहते हैं इज़हाबू इला गैरी, अरबी का अल्फाज है इज़हाबू इला गैरी, आज हम आपकी मदद नहीं कर सकते, अल्लाह की जात बड़ी जलाल में है, हमने क्या मदद करनी है, हम तो देख रहे हैं अल्लाह की जात बड़ी जलाल में है। जब तमाम नबियों का यही सवाल के बाद जवाब होगा इज़हाबू इला गैरी, तो तमाम उम्मतें हजरत ईसा के पास आ जाएंगी। हजरत ईसा ये कहेंगे कि अगर आज आपकी इस वक्त कोई अल्लाह से बात करवा सकता है, अल्लाह से आपकी माफ़ी तलब कर सकता है, अल्लाह से आपको बख्शिश का वसीला बन सकते हैं, तो वो आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब तमाम उम्मतें हजरत हुजूर अलैहिस्सलाम के पास आ जाती हैं। अब तमाम नबियों का यही नारा है इज़हाबू इला गैरी, किसी और के पास चले जाओ, हम तो तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं, तमाम उम्मतें हुजूर की तरफ आ रहे हैं, सरकार दूर से फरमा रहे हैं आना ना, हाँ
आना लहा, आओ आओ, आज मैं तुम्हारी बख्शिश रब से करवाता हूँ। सुभान अल्लाह। यार क्या हो गया हमें? आज हमें ये यकीन होना चाहिए और हमारा ये ईमान होना चाहिए कि हम जिस नबी पर दरूद पढ़ते हैं वो हमारा दरूद समाअत भी करता है, उसका जवाब भी देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, उलमाए सुन्नत, उलमाए सुन्नत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। हम अल्हम्दुलिल्लाह इधर दरूद पढ़ते हैं, आप साहब ने नात पढ़ी, ये तमाम नातें सरकार समाअत भी करते हैं मदीना शरीफ में और इसका जवाब भी इरशाद फरमाते हैं। हमारा ईमान होना चाहिए, यकीनन अगर हमारा ईमान है तो यकीनन हम जो भी दरूद पढ़ते हैं अल्लाह के महबूब पर, हुजूर की आल पर, पंजतन पाक पर जो जो कुछ कालिमात कहते हैं यकीनन वो उधर पहुंचते भी हैं और वो हमारी जो जहन्नुम की निजात का जरिया भी बनते हैं। अल्लाह ताला हम सब की कामिल बख्शिश और मगफिरत फरमाए।